آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ فیک نیوز ٹارگٹ نہیں ہے۔ ٹارگٹ کچھ شخصیات ہیں، کچھ صحافی ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جانا ہے اس لیے کہ وہ سچ بولتے ہیں، بلکہ کیوں بولتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، اگر کسی بھی قانون پر چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو، اگر اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ بدنیتی پر بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو فکس کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، تو وہ قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکتا ہوتا ہے کبھی، اور نہ ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ 2-2.5 سال سے یہ مینڈیٹ کے بغیر حکومت جو ہے وہ قابض ہے ملک کے اوپر، تو یہ پالیسی بھی انہیں کی چلا رہے ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، جس میں سیاسی کارکنوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بلکہ لیڈرشپ کی بھی قربانیاں رہی ہیں۔ انہوں نے ان کا سودا کر کے ان قربانیوں کا تو یہ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی افسوسناک ہے۔ صحافی جو ہے ان کا کام ہے آواز بلند کرنا، احتجاج کرنا۔ حکومت اگر قانون سازی کرتی ہے، اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ عدالت سے رجوع کریں۔ آج لاہور پریس کلب کے باہر لاہور کے صحافی حضرات پیکا ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ سینئر صحافی نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، آپ بھی سراپا احتجاج ہیں پیکا ایکٹ کے خلاف؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جس جلد بازی میں یہ قانون منظور کیا ہے، اس سے حکومت کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ فیک نیوز کو ہم سب غلط سمجھتے ہیں، فیک نیوز کا راستہ روکا جانا چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ وکٹمائز کرنا چاہیں، آپ آزادی اظہار رائے پہ پابندیاں لگانا چاہیں، اور آپ چاہیں کہ میڈیا کا گلا گھونٹ دیں گے، تو اسے ہم قبول نہیں کریں گے میرے خیال میں۔ اور تمام صحافتی برادری آج بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہی ہے تاکہ حکومت ہوش کے ناخن لے، اور حکومت جو ہے ایسی قانون سازی کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں بھی لے، اور خواہ مخواہ کی اس ملک کے اندر جو ہے اگر آپ سچ کو دبانا چاہیں گے، اختلاف رائے کو دبانا چاہیں گے، اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ سر، پنجاب حکومت نے بھی وہ ڈیفامیشن ایکٹ پاس کیا تھا پنجاب اسمبلی میں، سارے صحافی تب بھی سراپا احتجاج تھے، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی، انہوں نے بلڈوز کر دیا تھا۔ اب پیکا ایکٹ میں بھی صحافی کمیونٹی تو بڑی دیر سے کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن ان کو دونوں ایوانوں سے پاس کروا لینا، اس کا کیا مطلب ہے کہ صحافی بالکل جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، صحافی جو ہے ان کا کام ہے آواز بلند کرنا، احتجاج کرنا۔ حکومت اگر قانون سازی کرتی ہے، اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ عدالت سے رجوع کریں، اور آپ اراکین پارلیمنٹ کو بتائیں کہ جو آج آپ کام کرنے جا رہے ہیں کل آپ کے گلے پڑے گا۔ تو سر، کیا مستقبل کیا لگتا ہے کہ سارے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں، صحافی سراپا احتجاج ہے، موجودہ حکومت اس پہ کوئی سیریس ایکشن لے گی، اس کو واپس لے گی؟ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اس کو ریویو کرے حکومت، اور جو بھی ریزرویشنز ہیں میڈیا انڈسٹریز کی، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ سر، فیک نیوز کے حوالے سے حکومت کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ہم فیک نیوز کا سدباب چاہتے ہیں، انسداد چاہتے ہیں، لیکن صحافی جو ہے وہ اس کے حق میں اب کھڑا ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں فیک نیوز روکیں، اختلاف رائے نہ روکیں۔ بہت زبردست۔ نصر اللہ ملک صاحب سینئر صحافی ہیں، اور یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اختلاف رائے کو اور فیک نیوز کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھنا پڑے گا۔ فیک نیوز کی کسی بھی صحافی کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جس صحافی کی خبر غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس کی اپنی کمیونٹی کے اندر ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ رائے پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو یہ بیسیکلی ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں جو آزادیاں دی گئی ہیں، جس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ انسان کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، اس کا انکار ہے اور اس پر پابندی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ پیکا ایکٹ کی آڑ میں جو صحافت پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر فی الفور نظر ثانی کرے۔ سیکرٹری لاہور پریس کلب زاہد عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا ہو گیا ہے؟ فیک نیوز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت اور صحافی سراپا احتجاج ہے، کیوں؟ حکومتی موقف یہی ہے کہ ہم فیک نیوز روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ فیک نیوز ٹارگٹ نہیں ہے۔ ٹارگٹ کچھ شخصیات ہیں، کچھ صحافی ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جانا ہے اس لیے کہ وہ سچ بولتے ہیں، بلکہ کیوں بولتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، تو ہمارا یہی جو حکومت کے ساتھ تھا کہ ہم نہ فیک نیوز کے حق میں ہیں، نہ کسی کی پگڑی اچھالنے کے حق میں ہیں، نہ کردار کشی کے حق میں ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون وہ بنایا جائے جس پہ فری کین کا اعتماد ہو، کیونکہ قانون کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ لوگ اسے دل سے قبول کریں اور یہ سوچیں کہ یہ بہتری کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اگر کسی بھی قانون پر چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو، اگر اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ بدنیتی پر بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو فکس کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، تو وہ قانون
पर अमल दरामद ना हो सकता होता है कभी, और ना ही उसका फ़ायदा होता है। इसलिए जो एहतजाज आज मुल्क भर में हो रहा है वो सिर्फ इसी एक नुक्ते पर है कि फ्रीकैन से मशवरा करके बेहतर अंदाज में कानून बनाएं। हम उनके साथ हैं, हम किसी ऐसे शरपसंद के साथ नहीं हैं जो फेक न्यूज़ की आड़ में मुल्क में बदअमनी फैलाए या किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करे, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हुकूमत भी ये ऐसा इकदाम करे कि किसी भी बात का जवाब बना के उसके किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। सर आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि हम सहाफ़ियों को इत्मीनान में लेके कानून साजी करेंगे, लेकिन वो जब कानून साजी करने का वक्त आया सहाफ़ी सड़कों पे हैं, उन्होंने बिल पास करवा लिए। ये क्या किया हुकूमत? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि हमें हमारे जो कायदीन है, रहनुमा हैं, उन्हें जूम मीटिंग में बुलाया गया, लेकिन उस जूम मीटिंग में कोई ऐसा मसवदा पेश नहीं किया गया कि कानून है क्या, और वहाँ पर बात करके एक तरफ जूम मीटिंग की जा रही थी और दूसरी तरफ असम्बली में बिल पेश कर दिया गया था। और अब सेनेट में भी यही हुआ है कि एक दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया बिल और आज उसे मंजूर भी कर लिया गया है, और शाम को हो सकता है या कल सदर पाकिस्तान उस पर साइन भी कर देंगे। और जो सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं उनके दौर में भी यही होता रहा है, सहाफ़ी हमेशा सड़कों पर रहें। हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि हम फेक न्यूज़ क्या है और सच्ची न्यूज़ क्या है ये जांचने का हक हम अपने न्यूज़ एडिटर से, डायरेक्टर न्यूज़ से लेकर किसी ट्रिब्यूनल के जज को नहीं दे सकते कि वो फैसला करे कि ये फेक न्यूज़ थी या नहीं थी। हमारे अदारों के पूरे एक सिस्टम है, वहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं होता। बाकी हुकूमत जो करना चाहती है वो अद्दी अक्सरियत उनके पास है, वो कर सकती है, लेकिन इस तरह कानून नाफज नहीं होते। एक्स वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देखती हैं ये क्या बन क्या रहा है? लेजिस्लेशन तो कई महीने मुसलसल मगजमारी, बहस, तकरार और हर पहलू पे गौर करने के बाद होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो मेंबरान को पता ही नहीं होता कानून कौन सा आ रहा है और वो उस पर मोहर लगा देते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है लेजिस्लेशन का, उसको बुलडोज करके ये उसी रियासत में हो सकता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ना हो, जहाँ पर अस्करी डेमोक्रेसी हो, ये वहाँ पर होता है। तो ये आपको पता है कि जो पिछले 2-2.5 साल से ये मैंडेट के बगैर हुकूमत जो है वो काबिज है मुल्क के ऊपर, तो ये पॉलिसी भी उन्हीं की चला रहे हैं जो इनको लेकर आए हैं। तो इसलिए हमारे लिए कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि हमें इसके खिलाफ जदोजहद ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे मेंबरान नेशनल और सूबाई असम्बली हैं जिनको हम वोट दे के मुंतखब करते हैं, थोड़े देते हैं, बहुते देते हैं, जो भी है, लेकिन इनको इतना तो पता होना चाहिए कि हमने जिस बिल पे वोट करना है वो बिल है क्या, पढ़ना क्या है, उसके तकाजे क्या हैं। और ये ऐसे ही अंधे मुकल्लद बन के जो वोट कर देते हैं, अवाम को क्या कहना चाहेंगे कि आप वोट डालते वक्त किन चीज़ों को देखें? देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और अवाम ने तो बड़ा शऊर का सबूत दिया है कि अवाम ने इनको पहले मुस्तरद कर दिया हुआ। इनको पता है कि अब इनके लिए इस तरह इक़्तिदार में आना, क्योंकि ये एंटी पीपल, इनकी जो सारी सियासत है वो एंटी पीपल है, इसलिए ये उन्हीं कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। इनको पता है कि ये इक़्तिदार का रास्ता जो है गेट नंबर 4 से देखते हैं, इसलिए डिसएसोसिएट हो गए हैं अवाम से। लेकिन मुझे दुख ये होता है कि इन्होंने हमारी तारीख से सबक नहीं सीखा, जिसमें सियासी कारकुनों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि लीडरशिप की भी कुर्बानियाँ रही हैं। इन्होंने उनका सौदा करके उन कुर्बानियों का, तो ये इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। ये सूरत-ए-हाल बड़ी अफसोसनाक है, और मैं ये समझती हूँ कि जब इस वक्त पूरी आवाम जो है उसमें जो भी शऊर रखने वाले हैं, जो मुख्तलिफ तबकात हैं, जिनमें वकला भी हैं, जिनमें आपके सहाफ़ी हज़रात भी हैं, वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये इस निज़ाम को शिकस्त देंगे, और अब आइंदा जो सियासत भी वही करेगा जो हकीकी सियासतदान होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक लंबी कैंपेन की, वोट को इज्जत दो, सिविल सुपरमेसी और आइनी बालादस्ती और फ्रीडम ऑफ स्पीच की। क्या है, कहाँ गए? देखिए बात बड़ी अफसोसनाक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो सारी कैंपेन जो थी अब यही साबित हुआ है कि वो अपने इक़्तिदार और अपने मुफादात के लिए थी, वो आवाम के लिए नहीं थी। कि जब वो मुश्किल में आते हैं तो ये सब लोग जो हैं सियासतदान हमारे, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करने लग जाते हैं, लेकिन फिर उनसे सौदेबाजी करके तो इक़्तिदार में आते हैं। अब ये विशियस सर्कल अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने हर चीज़ अब एक्सपोज होगी। 2 साल की जो स्ट्रगल है, जो निज़ाम हम देख रहे हैं, उसमें अब इतनी को नफरत इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है कि अब लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और आप देखें कि मुल्क चल भी नहीं रहा इनसे, जो सारी ताकत का इर्तकाज होने के बावजूद भी मुल्क नहीं चल रहा। यहाँ पे ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, और वो इसीलिए हो गया है कि ये जो निज़ाम है, अब लोग इसके अंदर जो हैं वो इसके साथ बिल्कुल भी मुतमिन नहीं। तहरीक इंसाफ कल तक अपने, जब वो इक़्तिदार में थी, हुकूमत में थी, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को मुल्क दुश्मन की आवाज़ समझती थी। आज मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को मुल्क दुश्मन आवाज़ समझती है। तो ये इक़्तिदार पे गासिब लोग, ये इक़्तिदार पे काबिज लोग, ये
क्यों आवाम की आवाज़ को जो है ना वो अपने मैंडेट के खिलाफ जो उठती है या अपने जो मुफाद है उसके खिलाफ उठती है, उसको मुल्क दुश्मनी से जोड़ देती है? देखिए, ये अफसोसनाक अमल है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते। लेकिन इस वक्त एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो पीटीआई पहले करती रही तो उनके साथ उससे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और ये लेकिन ये था कि उनका इक़्तिदार एक दफ़ा का था, तो चले अब उन्होंने सबक सीखा। लेकिन इस वक्त जो रेजिस्टेंस इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कर रही है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस तरह वो डट के खड़े हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, भागे नहीं मुल्क से, और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो किरदार अदा की है वो किसी भी ओहदे से, किसी भी इक़्तिदार से बहुत आगे की बात है। अब वो लड़ाई किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, और मैं उस पर बहुत उनको इज़्ज़त की निगाह से देख रही हूँ जैसे वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतने साल 40 साल हुकूमतें करके 5 दफ़ा इक़्तिदार में आके वो फिर ज़ीरो पे खड़ी हैं। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपनी सियासत को जो है वो ख़त्म कर लिया है। लोग अब इनके बातों में कभी नहीं आएंगे।